Make a straight highway through the wasteland for our God. Fill in the valleys and level the mountains and hills. Straighten the curves and smooth out the rough places. Then the glory of the Lord will be revealed, and the people will see it. Together the Lord has spoken. Shall we pray? நன்றி ஆண்டவரே, ஒரு அற்புதத்தை காண செய்யணும் ஐயா. Lord, we pray that we will see a miracle. Lord, we commit this time unto your hands. ஆண்டவரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ஆராதிக்கிறோம் ஆராதிக்கிறோம். உன் நாமத்தை நம்ம உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. Father, as we read from Isaiah 4, chapter 3 to 5, Lord. Father, your word says, listen to the voice of someone shouting, clear the way to the wilderness for the Lord. Father, this is the voice of John the Baptist, and the voice that he came out to the wilderness was repentance, Lord Father. Father, we pray, Lord Father, as we come today, as we sang the song, that we want to experience the miracle. Father, we pray for a miracle of repentance to take place, Lord Father. As you came into this world, Father, Lord, to bring, to give salvation to men, Lord Father, as your word says in John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, and whoever who believes in him shall not perish, but will have eternal life. Father, your purpose, Lord Jesus, to come to this world is for the world to receive eternal life through repentance, Lord Father. Father, we pray today morning, Father, whatever sin that we have committed, Father, from head to toe, we pray for your blood to cleanse us. ரத்தத்தால் நம்மளை கழுவும் ஆண்டவரே. எல்லாம் பாவங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் உதறிவிடும் ஆண்டவரே. Father, we pray, do not let our sin be a hindrance to your presence, Lord. For we long for your presence, Lord Father. We pray, Holy Spirit, bring conviction to our hearts, Lord Father, today. As we worship you, Father, we pray that you will bring conviction to our heart. As your word comes forward, Father, we pray that you will bring conviction in our hearts, Lord Father. What the greatest miracle of all, one man repents, and Lord, come into your kingdom, is the greatest miracles of all time, Lord Father. And Lord, we commit our time unto your hands, Lord Father. We commit our lives unto your hands. Lord, we pray as we come to the end of this year, Lord Father, teach us to reflect upon ourselves, Lord Father. Teach us to reflect of ourselves, Lord. Teach us to remember the things that you have done for us, Lord Father. Throughout the year, you have walked with us faithfully, Lord Father. Though many times, Father, we have derail, Lord Father, but we thank you for the Holy Spirit that has came and aligned us, Lord, to come into your will, Lord Father. We praise the name of Jesus. We thank you for your mercy. We thank you for your grace, O Lord Father. Mercy that we do not deserve, that you have given us, Lord. Grace that we do not deserve, that you have given us, Father. We thank you, Lord Father. And Lord, we pray, Lord Father, as we reflect again, Lord, things that we did been disobedient towards you, Lord Father, where your mercy and your forgiveness has come upon us. Father, we pray, give us the strength, O Lord Father, not to commit the same thing again, Lord Father. Teach us to be a new creature. Father, we pray, bring, Lord Father, the spirit of transfiguration into our life, Lord, as how you transfigured, Lord Father.
Oh, we praise the name of Jesus. Father, we pray, Holy Spirit, that you will move among the people today, Lord Father, and bring a spiritual chaotic in the church, Lord. Do your will, O Lord Father. Father, we pray not the will of man, but the will of God to take place, Lord Father. Anoint the service, anoint the song, anoint the word, Lord Father. Lord, we pray that we seek your glory and your glory alone, Lord, your Shekinah glory. It will come forth today, Lord Father. And Lord, we pray as how the presence of God came in the temple of Solomon, Lord, we pray a greater presence will come today, Lord Father. Oh, we praise the name of Jesus. We thank you, Lord Father, that, Lord Jesus, that you left your glory and came and wrapped in man's clay, Lord Father. For our sake that you have left your glory, Lord Father. You have said no to glory and you took humility, Lord Father. Lord, we pray in Jesus' name, let us have the same humility that Christ have, Lord Father. Though he had all, but he refused to accept it, but he came for us, Lord Father. We pray, teach us to break ourselves for him. Teach us to die for him, O Lord. We praise you this morning, Lord Father. We thank you, even though all the preparations that we have done for this Christmas, Lord Father. Lord, we must remember, Lord Father, Christ had nothing, Lord Father, when he came into this world, so that we will have everything today, Lord. Oh, we thank you, Jesus. We worship your holy name, the King of kings and Lord of lords. Your Lord, you have came and you died, you resurrected, and we thank you that you are coming again. Oh, we praise you. We commit everything unto your hands. In Jesus' most precious name we ask and we pray. Amen. Congregation shall rise to sing hymn 21, Hark the Herald, and then followed by praise and worship. Hallelujah. Hallelujah. I know it's the Sunday before Christmas, so maybe slowing down already, or maybe still trying to prepare your houses. But just know who our God is. Why do we celebrate Christmas? Because of Jesus, our one and only Savior, one who we are not worthy to worship, but only He who died on the cross for our sins. Amen. So let's worship Him today with all of our heart, with all of our soul, and with all of our mind.
ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. எல்லாம் துதும் கனம் மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம் அப்பா. Yes, Lord, you are the way maker, Lord Father. You show us the path, Lord Father. You are the way, the truth, and the light, Lord Father. No one can go through the Father except through you, Jesus. Amen. Yes, Lord Father. We are here today because we love you, Lord Father. Kami di sini kerana semua berkat-Mu, Tuhan. Engkau sahaja yang segala-galanya kepada kita. Engkau sahaja yang pelindung kita, pemulih kita. Yes, Lord Father. Lord, you are the way maker, Lord Jesus. And Lord, we love you with all of our heart, Lord Jesus. Dengan segala-galanya kami mencintai-Mu, Tuhan. Tuhan, pakailah kami. Engkau saja yang boleh menggunakan kami, Tuhan. Untuk segala-galanya, pakailah kami, layakkanlah kami, Tuhan. Engkau saja yang maha besar, yang maha mulia dan maha arif, Tuhan. Yes, Lord Jesus. Who are we without you, O Lord Father? What is this life if we do not seek your presence, O Lord Father? Lord, even though we walk through the valley of darkness, O Lord Father, you walk with us, O Lord Jesus. You walk before us, you walk with us, and you are behind us, O Lord. நான் நம்புவேனப்பா, நீ இருக்கிறேனப்பா. Yes, O Lord Jesus. உம்மை ஸ்தோத்திரம் அப்பா.
உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அலைந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும் நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அலைந்தாலும் என் நம்பிக்கையின் அஸ்திவாரம் அசைந்தாலும் நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும் நம்புவேன் இயேசு ஒருவரே. நான் நம்புவதற்கு ஒன்றுமில்லை என்றாலும் நம்புவேன் இயேசு ஒருவரே. நம்புவேன் அப்பா. நம்புவேன் இயேசு ஒருவரே. நான் நம்புவேன் இயேசு ஒருவரே. நம்புவேன் இயேசு ஒருவரே. நான் நம்புவேன் இயேசு ஒருவரே. என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வில்லை என்றாலும் என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வில்லை என்றாலும் என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும் நம்புவேன் இயேசு ஒருவரே. 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 Yes, Lord Jesus. நம்ம நம்புறதுக்கு யாரும் இல்லை அப்பா. நீ ஒருவரே தேவன், நீ ஒருவரே ராஜா அப்பா. Yes, Lord Father, you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. You are our Savior, our Redeemer, Lord Father. Lord, who do we have to worship, Lord Father? Lord, what is this world that we worship, Lord Father, when we have you, when we have all of you, Lord Jesus? Amen. நான் உம்மை ஸ்தோத்திக்கிறோம் அப்பா. எல்லாம் தூதும் கனமானவைகளை செலுத்துகிறோம் அப்பா. நீ வல்லவர், சர்வ வல்லவர் தேவன் நீரே அப்பா. நீ பரிசுத்தமானவர் அப்பா. Yes, Lord Jesus.
எங்களுடைய இரு கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே உம்மையே துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம் ஐயா. உமக்கே நமஸ்காரம் செய்கிறோம் ஐயா. நல்லவராக, வல்லவராக, மாறாதவராக, எப்பொழுதும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில இருப்பவராக ஆண்டவரே ஐயா எங்களை தேடிக் கொண்டிருக்கிறவராக நீர் இருக்கிறீர் சுவாமி. Lord, you are a God who is never changing, Lord. Lord, you are always the same, Lord, seeking us, Lord. Oh, desiring us, Lord, upholding us, Lord. We want to thank you. We want to thank you, Lord, for your loving arm, Lord. Oh, help us to rest, Lord, in that loving arm, Lord. ஆண்டவரே அன்பான அந்த கரங்களிலே நாங்கள் இளைப்பாறுதல் பெற எங்களுக்கு பலனும் கிருபையும் நீர் தர வேண்டும் ஐயா. ஆம் சுவாமி, எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுடைய எண்ணத்துல நாங்கள் உண்மையே தேடக்கூடியவர்களாக இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஓ எஸ் லார்ட், வேறொரு ஆசை இல்லையா, உம்மை தவிர வேறொரு ஆசை இல்லையா. Lord, there's no other desire, Lord, but you, Lord. We desire more and more of you, Lord. And we pray that today you will fill us, Lord. Oh yes, Lord, fill us with your presence, wonderful presence, marvelous presence, awesome presence, Lord. ஆண்டவரே இந்த நாளில் உம்முடைய பிரசன்னத்தால், மகிமையின் பிரசன்னம், ஆண்டவரே வல்ல பிரசன்னம், எல்லா நிலையிலும் எங்களை திருப்திப்படுத்த இருக்கிற உம்முடைய பிரசன்னத்தால எங்களை நிரப்பும் ஐயா. திருப்தியோட உம்முடைய சன்னதிலே நாங்கள் நுழைய வேண்டும் ஐயா. Lord, with great satisfaction we want to enter, Lord, enter into your presence, Lord, enter into your gate, Lord. Oh yes, Lord, welcome us, Lord, with an open arm, Lord. ஆண்டவரே திறந்த நிலையில எங்களை நீர் இந்த நாளிலே அழைக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. எங்கள் அருகிலே நீர் வரக்கூடிய தேவனாக, அசைவாடக்கூடிய தேவனாக, கிரியை செய்யக்கூடிய தேவனாக வரத்தக்க ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம், ஆமென். நீங்கள் அமரலாம், தொடர்ந்து ஜெபநிலையில் இருப்போம். Just few days before Christmas, கிறிஸ்துவின் பிறப்புக்கு சில நாட்கள் தான். So as I was thinking and praying, I didn't have much time to pray this early morning because I went to sleep at 3 o'clock. So we see a lot of our choir members, carol members are not here. I think they must be still sleeping. So the Lord said early morning of 5:30 when I got up. That's my normal time of prayer. So preparing my heart for the service, what the Lord is going to tell me this Sunday. So my mind went back to the Word of God to see Christmas எப்பொழுது ஆரம்பித்தது. When did Christmas begin? So this morning a prayer is going to be a dialogue. When did Christmas begin? When Christ was born? இன்னும் நீங்களும் ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு நீங்கள் தூங்க போகிறதுக்கு. எல்லாம் அப்படியே பிளாங்காக பார்க்குறீங்க. When did Christmas begin? On the 25th December 2000 years ago. இன்னும் எல்லாருமே பேச மாட்டீங்க. என்கிட்டயே பேசலன்னா அப்புறம் கர்த்தர்கிட்ட எப்படி பேசுவீங்க? That's prayer, talking to God. Right. Christmas began
In the beginning, God created heaven and earth. அப்போவே கிறிஸ்மஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. Many of us think Christmas began 2000 years ago. Christmas began in the Garden of Eden. கிறிஸ்மஸ் ஏதேன் தோட்டத்திலே ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏனென்றால் நம்முடைய முதல் தகப்பனும் தாயும் ஆண்டவருடைய பேச்சுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனதினால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பயம் ஏற்பட்டது. There was a fear. Because God came to walk with them every evening. ஒவ்வொரு சாயந்தரமும் கர்த்தர் அவர்களோடு நடக்க வருவார். கர்த்தர் சொன்னதை நம்ம கீழ்ப்படியாமல் செஞ்சிட்டோமே என்ற ஒரு பயம். The fear, what God told them not to do, they did. So, there was fear. They don't want to see God. But two things happened, They ate the fruit. God said, don't even touch it. Don't even eat it. What happened? Immediately, they saw they were naked. ஆடை இல்லாமல் இருந்ததை அந்த கனியை சாப்பிட்டதும் அவர்கள் உணர்ந்தார். அது வரைக்கும் அவங்க ஆடை இல்லாமல் தான் இருந்தாங்க. They were naked. God created them. God didn't clothe them. They were naked. Completely naked. But when they ate the fruit, they found they were naked. How did they find they were naked? Adam would have told his wife, you are naked. Eve would have told Adam, you are naked. They saw each other's nakedness. ஒருவருடைய ஒன்றும் இல்லாததை கண்டார்கள். அதுக்கு பிறகுதான் தெரியும் they were naked. Then when they heard God's footsteps, they were afraid to see. பயந்த ஒளிந்து கொண்டார். ரெண்டு காரியங்க. கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியணும். கர்த்தரிடத்திலிருந்து நம்ம ஒளிந்து கொள்ள முடியாது. Adam, where are you? John, where are you? ஞானியா, where are you? God is asking us today. இன்றைக்கும் கேட்கிறார். Maybe you can tell, Lord, I am sitting in the church, the Methodist Tamil Church in Klang. Yes, I also can see you. You are sitting here. But God can see where your heart is. Christmas presents இன்னும் வாங்கலையே, கிறிஸ்மஸ் கேக் இன்னும் செய்யலையே, சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறீங்களா இல்லையா? Don't tell me a lie. If you say no, you are telling me a lie. So, Christmas began when God wanted to cover the nakedness of Adam and Eve. He had to kill a goat, took the skin and covered them. அதாங்க கிறிஸ்மஸ். நாமும் கீழ்ப்படிந்து கர்த்தரிடத்தில் எங்கே போயிட்டோம். கர்த்தர் வருகிறார். ஒரே குமாரனை அனுப்புகிறார். He sent his only son, that he will cover our sins, our nakedness. நம்முடைய வெறுமையும் நம்முடைய பாவங்களையும் மறைப்பதற்கு இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்தார். So don't just think, oh, 2000 years ago Jesus came to save me, brought salvation. ரட்சிப்பு எனக்கு இயேசு 2000 முன்பு தான் கொடுத்தார். வேதத்தின் அடிப்படையில் 7000 முன்பு அவங்க வேதத்தின் சரித்திரம். அப்பவே இயேசு அடிக்கப்பட்டார், ரத்தம் சிந்தினார். That is Christmas. But God is not saying that we should not celebrate Christmas.
that we should not decorate our house, we should not have a party. Last night, my son had a party in his house for his colleagues. Most of them are Hindus. And there was one family from Pakistan. And one of these ladies who is a lecturer in the university sat beside me and asked me, as I wanted to ask you a question. Questions like, Yesu and Manda, why did Jesus come? What does he teach? Salvation என்றால் என்ன? ரட்சிப்பு என்றால் என்ன? Very deep questions. So in the midst of noise going on, people still talking, eating, I had to explain to her a few things. So people are seeking. அதாவது இன்றைக்கு மக்கள் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் ரட்சிப்பு. உள்ளத்தில் ஏதோ இருக்கு, ஒரு ரட்சிப்பு வேணும்னு ஒரு ஆசை இடிக்கும். So as we celebrate, let us remember there are hundreds of people around us who do not know Christ. How do we share? Love them first. Love them. Doesn't matter who they are. I'll tell you a little bit of what I'm doing. You all know what I'm doing, but some of you may not know. In my feeding program, my granddaughter calls Tata going to feed the poor. We started with 45 families, COVID time, mostly Hindus, about 3 or 4 Christian families. Today it has come down to 25 families. But we have Chinese, Malays, Malay Muslim, not Indonesian Muslim or Filipino Muslim, Malay Muslims. 3 families. But regularly, every day, except Sunday, because I come to worship, so I don't go and distribute food on Sundays. They ask, one elderly lady, I think she must be about 75, Malay, and she tells me, our people don't go and give food to the needy. We have to go to the surah or to the mosque to collect food. If we don't go, we don't get. Only Christians do that. Only Christians do that. So this Christmas, look for a friend. There are so many people who are in need. Meet them. Go in, talk to them. There are also a lot of children who are going to school next year who may not have good uniforms. See them. Because they don't have a uniform, they don't go to school. I have 35 children. Every year, the Lord enables me to give them uniform and shoes. The last 5 years. Not all of them are Christians. But they know the church will support them. Church will pray for them. Church will help them. Shall we pray? ஜெபிப்போம். Father, we thank you for opportunities that you give us to serve you as we serve the needy. Christmas is a time of celebration because the maker of this earth and heaven came to visit me, came to call me, came to love me, came to tell me, I will never leave you nor forsake you. Thank you, Father, for your Son Jesus, who enables us to meet the needy, talk to them, share with them the joy of knowing you. So this Christmas season, as we celebrate, we truly celebrate because you have saved us.
You continue to love us. You continue to provide for us. தொடர்ந்து எங்களுக்கு உதவி செய்கிறீர், எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறீர், எங்களை கரம் பிடித்து நடத்துகிறீர். அப்படி ஒரு உறவை காணாத அநேக மக்கள் எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார்கள் சுவாமி. உம்முடைய பிறப்பு, நீர் எங்களை தேடி ரட்சிக்க வந்தீர். ஆனால் உம்மை அறியாத மக்கள், ரட்சிக்கப்படாத மக்கள், பாவத்தின் இருளிலே இருக்கிற மக்கள் உலகத்தின் ஒளியாகிய உம்மை காண வேண்டும். கர்த்தாவே, நீர் உம்முடைய பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்தும். உம்முடைய சீஷர்களாக, உம்முடைய மக்களாக நாங்கள் உம்முடைய வரவை கொண்டாட, உம்முடைய இரட்சண்யத்தின் சந்தோஷத்தை கொண்டாட நீர் கொடுத்திருக்கிற கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். அதே வேளையில் கொண்டாட்டத்தின் மத்தியிலே கர்த்தாவே, ஏழை மக்கள், இருளில் இருக்கிற மக்கள், பலவிதமான பயத்தில் இருக்கிற மக்கள், ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாத ஒரு மக்கள், people who live without any hope, send us, Lord. Show us such people. Open our eyes to see that we, by doing this, we will glorify your holy name. Thank you for coming. Thank you for this joy of Christmas. Thank you for the lovely decorations that we have in our church. Thank you for the lovely decorations we have in our home to celebrate your birth. But from the beginning, in the beginning, as you created the heavens and earth, you have loved us. Before even we were born, you loved us, cared for us. So let this joy of Christmas this year, 25, 25ஆம் ஆண்டு கிறிஸ்மஸ் கர்த்தாவே, எங்களுக்கு ஒரு புதிய உணர்வை தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும், வழி நடத்தும். வந்திருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராக நீர் சந்தித்து ஆசீர்வதியும். சில குடும்பங்கள் கர்த்தாவே, உறவினர்கள், பெற்றோர்கள் இருக்கிற இடத்துக்கு பிரயாணமாக போகும் பொழுதும் பிரயாணத்தின் ஆசீர்வாதங்களை நீர் தந்து பாதுகாத்து, பாதுகாப்பான பிரயாணத்தை தந்து சந்தோஷத்தோடு உறவினர்களோடு, பெற்றோர்களோடு, பிள்ளைகளோடு இந்த கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டத்தை மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாட நேர் கிருபை செய். எங்கள் குற்றங்கள் குறைகளை மன்னித்து இந்த நாட்களிலே கர்த்தாவே உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு கிருபை செய்தார். குடும்பமாக கர்த்தாவே, நீர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த குடும்ப ஜெபத்தை செய்கிறோம். பரமண்டலங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றனுள்ள ஆகாரத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே. ஆமென். ஆமென். Congregation shall rise to sing lyric 144. At this time we will give our tithes and offering, and then followed by the churching of women and child dedication. ஆனரின்
ஸ்தோத்திரிக்கும் நல்ல ஆண்டவரே, நாங்கள் கொடுத்திருக்க இந்த காணிக்கையும் தஸ்ம பாகங்கள் யாவற்றையும் ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்தது, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த பலத்தினால் ஆண்டவரே நாங்கள் இதை பெற்றுக்கொண்டோம். ஆண்டவரே, அது உமக்கு மறுபடியும் தருகிறோம். உம்முடைய ராஜ்யத்தையும் உம்முடைய ஊழியத்தையும் ஆண்டவரே கர்த்தர் நீ பெருக பண்ணுவீராக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இங்க விதைத்த ஒவ்வொரு கரங்களையும் உள்ளங்களையும் குடும்பத்தையும் அவர்களோட தேவையும் கர்த்தர் நீ சந்திக்கும்படியாக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மாறாத இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். இந்த வேலை the churching of women நம்ம செய்ய இருக்கிறோம். Mr. Dalton and also Mrs. Daniyata, I call him from Dayanita, Alicia, Esther, Fernando, Nikki, we want to dedicate also, okay? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் தம்முடைய கிருபையினாலே பேறுகாலத்துக்குரிய மிகுந்த ஆபத்து நின்று உன்னை ரட்சித்து சுகமான பிரசவத்தை உனக்கு அருளிச் செய்திருக்கிறதினால் நீ மனதார அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி சொல்ல வேண்டியதாவது. I'm going to read from Psalm 116. I'm going to read in Tamil. Those of you who want to follow, you have your English Bible, turn to Psalm 116. கர்த்தர் என் சத்தத்தையும் என் விண்ணப்பத்தையும் கேட்டதினால் அவரில் அன்பு கூறுகிறேன். அவர் தமது செவியை எனக்கு சாய்த்தபடியால் நான் உயிரோடு இருக்குமளவும் அவரை தொழுது கொள்ளுவேன். மரணக்கட்டுகள் என்னை சுற்றி கொண்டது, பாதாள இடுக்கண்கள் என்னை பிடித்தது, இக்கட்டையும் சஞ்சலத்தையும் அடைந்தேன். அப்பொழுது நான் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு, கர்த்தாவே என் ஆத்துமாவை விடுவியும் என்று கெஞ்சினேன். கர்த்தர் கிருபையும் நீதியும் உள்ளவர், நம்முடைய தேவன் மன உருக்கமானவர். கர்த்தர் கபடற்றவர்களை காக்கிறார். நான் மெலிந்து போனேன், அவர் என்னை ரட்சித்தார். என் ஆத்துமாவே, கர்த்தர் உனக்கு நன்மை செய்தபடியால் நீ உன் இளைப்பாறுதலுக்கு திரும்பு. என் ஆத்துமாவை மரணத்துக்கும் என் கண்ணை கண்ணீருக்கும் என் காலை இடறுதலுக்கும் தப்புவித்தீர். நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஜீவனுள்ளோர் தேசத்திலே நடப்பேன். விசுவாசித்தேன், ஆகையால் பேசுகிறேன். நான் மிகுதியும் வருத்தப்பட்டேன். எந்த மனுஷனும் பொய்யன் என்று என் மன கலக்கத்திலே சொன்னேன். கர்த்தர் எனக்கு செய்த எல்லா உபகாரங்களுக்காகவும் அவருக்கு எண்ணத்தை செலுத்துவேன். ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ளுவேன். நான் கர்த்தருக்கு செய்த பொருத்தனைகளை அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் செலுத்துவேன். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஜெபிப்போம். சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனே, உமது அடியாளை பேறுகாலத்துக்குரிய மிகுந்த வேதனையிலும் மோசத்திலும் நின்று இரக்கமாய் ரட்சித்ததற்காக தாழ்மையாய் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இரக்கமுள்ள பிதாவே, இவள் உமது சகாயத்தினாலே இம்மையில் விசுவாசமுள்ளவளாய் உமது சித்தத்திற்கு ஏற்பபடி
நடக்கவும், மறுமையில் நித்திய மகிமை பெற்று அனுபவிக்கவும் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று உம்முடைய அடியாளையும் அன்பு கணவரையும் நீர் கொடுத்திருக்கிற அருமை குழந்தையும் உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்திலே ஆசீர்வதித்து கர்த்தாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் உம்முடைய கிருபையினால் தயவினால் உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி. உமக்கே துதி கனம் மகிமை இயேசுவின் நாமத்திலே ஏறெடுக்கிறோம். ஆமென். ஓகே, இந்த நாளிலே குழந்தையும் அவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக ஒப்பு கொடுக்க வந்திருக்கிறார்கள். They want to dedicate the child before the Lord. So ரொம்ப அழகா இருக்குது. இப்போ நான் தூக்குனேன்னா அழுகும். சரி, let's pray as the father is carrying the child. Can we all stand? Can we all commit Mr. and Mrs. Dalton to the Lord, and also baby Elishiva Esther Fernando. Hallelujah. Father, we want to thank you, Lord. We want to bless this couple. Lord, you have blessed them with a wonderful daughter, Lord. Elishiva Esther Fernando. At this very moment, we want to completely surrender this couple into your hand and this lovely child, Lord. Also, we pray, we ask, Lord, as they take the step to indeed, Lord, nurture this child and to bring her into a woman of faith. Lord, we pray, we ask, Lord, your wisdom, your understanding, and your knowledge be imparted in their life. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே சுவாமி, இந்த குழந்தையை விதமாக இந்த பெற்றோர்கள் வளர்த்து எடுத்து வரும்போது நீரே அவர்களோட நடக்க, இந்த பியானத்தில் அவர்களுக்கு உம்முடைய ஞானத்தையும் அறிவும் புத்தியும் கொடுக்கத்தக்க, தேவ பயத்திலும் தேவ அன்பிலும் கிருபையாய் அவர்கள் இந்த குழந்தையை வளர்த்து வர நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. ஆம் சுவாமி. எலிஷிவா எஸ்தர் பெர்னாண்டோ உம்முடைய பாதத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. நீரே ஐயா உம்முடைய ஐயா பிரசனத்தால் இந்த மகளை மூடி, உம்முடைய கண்கள் எப்பொழுதும் இந்த மகள் மேல் இருந்து வர நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Lord, let your presence, Lord, be a shade upon this child, Lord. And let your watchful eyes, Lord, watch over her growth, Lord. In every way, Lord, we pray this child will grow, Lord, in you, Lord, in faith, Lord, in love, Lord, and in your grace, Lord. Yes, today, Lord, we want to dedicate Elishiva Esther Fernando into your hands, Lord. And we pray, we ask, Lord, that you will sustain and you will keep this child, Lord, from all harm, danger, Lord, and from all works of the evil one, Lord. Lord, let the light, your light, shine upon this child, Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, we dedicate Elishiva Esther Fernando into your hands. We ask all this in Jesus' most precious name. Amen. Praise God. Congratulations. You may be seated, please. Sorry, Pastor asked you all to sit. Congregation, please rise again. இன்னைக்கு வேத பாடம் யோவான் 1வது அதிகாரம் வசனம் 22 இருந்து 28 வரை. The Bible reading is taken from John chapter 1 verses 22 to 28. Those who are reading, please come forward to read the word of God. இன்றைக்காக தெரிந்து கொண்ட வேத பாடம் யோவான் 1ஆம் அதிகாரம்
வசனம் 22 முதல் 28 முடிய. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் வசனம் 22 முதல் 28 முடிய. அவர்கள் பின்னும் அவனை நோக்கி, நீர் யார்? எங்களை அனுப்பினவர்களுக்கு நாங்கள் உத்தரவு சொல்லும்படிக்கு உம்மை குறித்து என்ன சொல்கிறீர் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவன், கர்த்தருக்கு வழியை சேவை பண்ணுங்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொன்னபடியே நான் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தமாய் இருக்கிறேன் என்றான். அனுப்பப்பட்டவர்கள் பரிசேயராய் இருந்தார்கள். அவர்கள் அவனை நோக்கி, நீ கிறிஸ்துவும் அல்ல, எலியாவும் அல்ல, தீர்க்கதரிசியானவரும் அல்லவென்றால் ஏன் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள். யோவான் அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக, நான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன், நீங்கள் அறியாதிருக்கிற ஒருவர் உங்கள் நடுவிலே நிற்கிறார். அவர் எனக்கு பின்வந்தும் என்னிலும் மேன்மை உள்ளவர். அவருடைய பாதரட்சையின் வாரை அவிழ்ப்பதற்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல என்றான். இவைகள் யோர்தானுக்கு அக்கறையில் யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்த பெத்சாவு விழாவிலே நடந்தன. கர்த்தர் இந்த பரிசுத்த திருவசனத்தை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Today's scripture reading is taken from John chapter 1, verses 22 to 28. Finally they said, "Who are you? Give us an answer to take back to those who sent us. What do you say about yourself?" John replied in the words of Isaiah the prophet, "I am the voice of one calling in the wilderness, make straight the way for the Lord." Now the Pharisees who had been sent questioned him, "Why then do you baptize if you are not the Messiah, nor Elijah, nor the prophet?" "I baptize with water," John replied, "but among you stand one you do not know. He is the one who comes after me, the strap of whose sandal I am not worthy to untie." This all happened in Bethany on the other side of Jordan, where John was baptizing. May the Lord bless his reading. ப்ளீஸ் பி சீட்டட். இன்றைக்கி நம்ம மத்தியில் ஒரு விசேஷமான ஒரு பேச்சாளர், நான் சொல்ல மாட்டேன், அவர் தான் பாஸ்டர் ஜோஷுவா, நம்ம சபை இளைய தளபதி. He will be sharing God's word. Let us put our hands together. Thank the Lord for giving us a student pastor who sharing the word of the Lord. ஒன்றும் உற்சாகமாக நீங்கள் தைக்கிறதெல்லாம் அவருக்கு ஒரு பயம் மூட்டுங்க. பிரியமானவர்களே, இன்றைக்கு வாசித்த பகுதியிலே நம்மளுக்கு நன்றாய் தெரிந்த ஒரு பகுதி. யோவான் ஞானஸ்நானகன் ஒரு சம்பவம் இங்கே நடக்கின்றது. நீங்கள் இன்றைக்கி தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா பியாண்ட் ஹைப். ஓகேயா, ஒரு பரபரப்பு ஏற்படுகிறது. ஆனால் அந்த பரபரப்புக்கு மேலாக வாயில் ஒரு நுழைய மாட்டுது. ஓகே, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேயா, அந்த பரபரப்புக்கு மேலாக அதுக்கு அக்கறையில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம தியானிக்க போகிறோம். சுருக்கமாக வேகமாக நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். உங்களுடைய யூ கேன் டேக் யுவர் நோட்ஸ் as quick as you want, you can prepare. இந்த பகுதியில் நம்ம வாசிக்கும் போது 19வது வசனத்திலிருந்து நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால், இங்கே யோவான் செய்கிற ஊழியம் எல்லாத்துக்கும் தெரிய வருது. Everybody will get to hear what is John doing. He is going there preaching everybody to repent. He is saying the Messiah is about to come, so he is asking everyone to repent. இந்த இடத்துல யோவான் அநேக ஊழியங்கள் அற்புதங்கள்லாம் செய்யும் போது இந்த காரியம் இந்த யூதர்கள் இடத்துல போய் சேர்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த யூதர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, the Jewish people, they send a committee, they send a council of priests and Levites to go and inquire that whether the Messiah that they were waiting is John. ஓகே, அப்போ யோவான் சொல்லுகிறாரு இல்லை. அப்புறம் அவங்க மறுபடியும் கேட்குறாங்க, அப்போ நீங்கள் எலியாவா? அப்புறம் சொல்கிறாரு, இல்லை, நான் எலியா இல்லை. அப்புறம் திருப்பியும் கேட்குறாங்க, அப்போ மோசே அப்போ சொன்னார்ல, நீங்கள் வாசிக்கலாம் மலாக்கி 4:5 நீங்கள் வாசிக்கலாம். ஒரு வாசிங்க, மலாக்கி 4:5. மல்கியா, சாரி.
மலாக்கி மலா மலா என்னது மலாக்கியா 4வது அதிகாரம் 5வது வசனம். 4வது அதிகாரம் 5வது வசனம். இந்த பெரிய நாள் வருவதற்கு முன்பதாக, கடவுள் வருவதற்கு முன்பதாக எலியா தீர்க்கதரிசி என்னது அனுப்புவாருன்னு. அப்போ இவங்க வந்து ஆவலாக காத்திருக்கிறாங்க. யோவான் தான் என்னது அந்த எலியா தீர்க்கதரிசி. ஸோ இஸ் கம்மிங் ஹியர் டு ஃபுல்ஃபில் த ப்ராஃபட் வாட் ப்ராஃபட் மலாக்கி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவர் இல்லைன்னு சொல்லும் போது அடுத்த காரியம் நீங்கள் வாசிங்க, டியூட்ரானமி சாப்டர் 18 verses 15. உபாகமம் 18வது அதிகாரம் 15வது வசனம். உன் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னை போல எலும்ப பண்ணுவார். அப்ப பாருங்க, ஓகே தேங்க்ஸ்மா. அப்ப எலும்ப பண்ணுவார் சொல்லும் போது இப்ப என்ன யோசிக்கிறாங்க, ஓகே எலியா இல்லைன்னா அதுக்கும் முன்னால போயிட்டாங்க எங்க, அப்பனா மோசே சொன்னார்ல என்னை போல ஒரு என்னது சர்வன் வருவாருன்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அதே போல அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, ஓகே எலியா இல்லைன்னா மேசாயா இல்லை, அதுக்கப்புறம் எலியாவும் இல்லை, இப்போ என்னது மோசே போல இன்னொரு நபரும் இல்லை. அப்போ யார்? the next question becomes who are you அப்படி என்று சொல்லி கேட்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு ஹைப், there's a hype, because நீங்கள் அந்த வசனத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து வாசித்தீங்கன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, நான் எப்படி பதில் இல்லாமல் எப்படி திருப்பி போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் who are you என்று சொல்லி ஒரு கேள்வியை என்னது யோவான் இடத்துல எழுப்புகிறதை பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பரபரப்பு வரும்போது இவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா சில முக்கியமான காரியத்தை விட்டு விடுகிறாங்க. when there is a hype, when there is something that they really demand an answer, they insist for an answer, but neglecting, forgetting, shadowing everything that was actually much more important that was happening there. இன்னைக்கு கிறிஸ்மஸ் இன்னும் 4 நாட்கள் இருக்கு. we have 4 days, ஓகே 3 daysல இன்னும் ஒரு 3 நாட்களில் நம்ம கிறிஸ்மஸை பார்க்க போகிறோம். அதை பாஸ்டர் ஜான் அழகாக சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி என் பாதி சேமன் அவர் தெரியல எப்படி எடுத்தாருன்னு எடுத்துட்டாரு. ஸோ அவர் கன்க்ளூஷன்லேருந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டாரு. ஓகேயா? ஆனால் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு நம்ம போகும்போது எப்படி நம்ம ஆயத்தமாய் how prepared are we actually, what is our focus, are we going, what actually are we building, what are we actually creating, what atmosphere are we building around our Christmas season? இதை குறித்து தான் இன்றைக்கு நம்ம ஆழமாக நம்ம தியானிக்க போகிறோம். வாருங்கள் கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் செய்வோம். ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவரே இப்படியா யோவான் செய்த ஊழியத்தை ஆண்டவரே இப்படியா இந்த ஜனங்கள் ஆண்டவரே சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் இதில் என்ன நடக்கின்றது ஆண்டவரே எப்படி சொல்லி நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் போது ஆண்டவரே கர்த்தர் எங்களோடு தெளிவாக பேசுவீராக. உங்களுடைய வார்த்தை, உங்களுடைய சத்தம், உங்களுடைய குரல் ஆண்டவரே எங்களுடைய செவிகளில் தொனிக்கும்படியாக கூட நாங்கள் செபிக்கிறோம். இதோ இந்த கிறிஸ்துமஸுக்கு என்று சொல்லி ஆண்டவரே நாங்கள் சரியாக ஆயத்தம் பண்ணப்பட கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். மாறாத இயேசு நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். பெருமகளே, இன்றைக்கு நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி there's a danger of hype, okay, in the modern day. இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னாக்கா ஒரு காரியம் நம்ம கொண்டாடும் போது அதில் ஒரு பரபரப்பு வருகிறது. ஓகே சரியா வந்துருச்சு, பரபரப்பு. ஓகே, இந்த பரபரப்பு வரும்போது அநேக காரியங்கள் அதில் சுற்றிலும் அடங்கிட்டு இருக்கிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம செலிப்ரேஷன் என்று சொல்லும் போது பாருங்க கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுகிறோம். நல்லா யோசிங்க. பாஸ்டர் அழகாக சொன்னார். ஓகே, இந்த கிறிஸ்மஸ் என்ன, எந்த சொந்தக்காரவங்க வீட்டுக்கு வராங்க, கட்டில் சுத்தம் பண்ணோம், வீடு சுத்தம் பண்ணோம், என்ன பலகாரம் செய்கிறோம், கேரளிங் எப்போ வீட்டுக்கு வருது, ஓகே கேண்டில் லைட் முடிஞ்சிருச்சா, ஒரு ப்ரோக்ராம். ஆஃப்டர் எவ்ரி ஈவெண்ட் there's another thing that we think. இப்போ பாருங்க கிறிஸ்மஸ்க்கு ஆயத்தம் பண்ணும்போது ஓகே முதல் காரியம் கேண்டில் லைட். ஓகே கேண்டில் லைட் முடிச்சிருச்சு, ஐயோ வந்துருச்சுல கேரளிங். அப்புறம் கேரளிங் முடிஞ்சிச்சு, ஓ வந்துருச்சுல கிறிஸ்மஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவோம், வந்துருச்சுல புது வருஷம். அதுக்கப்புறம் ஜனவரி சொல்லுவோம், பாருங்க போனதும் தெரில, வந்ததும் தெரில, போனதும் தெரில. நம்ம வாழ்க்கை இப்படியே போகுது. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா, ஒரு தண்ணீர், ஒரு இஃப் யூ see a stream of water, அது எப்படி வருதோ அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும். எங்கேயாச்சும் நிற்கிறது பார்த்துருக்கீங்களா, வத்திரும். ஆனால் இன்னைக்கு நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இந்த கிறிஸ்மஸ் காலத்தில் அநேக நேரத்தில் அப்படியாய் தான் இருக்கிறது. பாருங்க, நான் ஒரு வாலிப பையனாக நான் சொல்லுகிறேன்.
ஒரு 3-4 வருஷமாக தான் ஐ எம் இன் த அட்மாஸ்பியர் ஆஃப் லார்ட். எவ்ரி இயர் ஐ வில் ரிஃப்ளெக்ட் வாட் காட் ஹேஸ் டன். சில நேரத்தில் உட்காந்து யோசிக்கும் போது அப்போ தான் யோசிப்போம், ஆண்டவர் அவ்வளோ செஞ்சுருக்காரு, ஆனால் அது யோசிக்கிறதுக்கு வராது, டக்குன்னு வராது. அன்றைக்கி சில யூத்ஸ்லாம் உட்காந்துருந்தாங்க, சரி சொல்லுங்கள் ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செஞ்சாருன்னு சொல்லும் போது அப்போ தான் யோசிப்பாங்க, ஐயோ செஞ்சாரா, ஓகே அப்படி யோசிப்பாங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஏன் அதை யோசிக்க ரொம்ப நேரம் எடுக்கிறோன்னா, அநேக நேரத்தில் வி சம்டைம்ஸ் வெரி அன்கிரேட்ஃபுல் பீப்புள் டு காட். வி டோன்ட் ரியலைஸ் how much God has brought good things, great things in our life. ஆனால் இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ் காலத்தில் நம்ம போகும்போது நம்மளோட இருதயத்தை அப்படியாய் நம்ம ஆயத்தப்படுத்தணும். இட்ஸ் லைக் பாஸ்டர் said, it's not wrong to celebrate, it's not wrong to celebrate, it's not wrong to decorate, it's not wrong to make cookies. நல்லா முறுக்கு செய்யணும், அது பொசுன்னு வரலன்னா கோவம் வரும், அதெல்லாம் ஓகேயா, அதெல்லாம் aside. But the center of the celebration is Messiah. You get what I mean? அப்போ இன்றைக்கு நம்ம இந்த பண்டிகையை கொண்டாடும் போது எதை சுற்றிலும் இந்த பண்டிகையை நம்ம கொண்டாடுகிறோம்? whether is it because we are attracting people? ஓகே, கேண்டல் லைன் இந்த வருஷம் 400 பேர் வந்தாங்க, போன வருஷம் 300 பேர் வந்தாங்க, ஓகே குட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். நம்ம அங்கே நிறுத்துகிறோமா, அல்லது இந்த வந்த 400 பேரோட வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி அவங்கள தொடர்ந்து, how are we nurturing them, how are we praying for them, how are we actually bringing the gospel again to them? நம்ம கேண்டல் லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, நான் இங்கே உட்காந்துருந்தேன், லாட் ஆஃப் நியூ பிலீவர்ஸ், நான் பிலீவர்ஸ் நம்ம மத்தியில் இருந்தாங்க. ஆனால் அதுக்கு பிறகு நம்மளுடைய ஐக்கியம் அவங்களோட எங்கே போணுச்சு? இட்ஸ் நாட் அ ஒன் டே ஒன்ஸ் இன் அ இயர் வி டூ. Like Pastor said, it's not something Christmas we celebrate only on the Christmas, December, that's all. No. Every day in our life, God has been a great blessing to us in our lives. அப்போ இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த செலிப்ரேஷன் வரும்போது மோஸ்ட்லி வி ரன் வித் ஃபுல் இமோஷன்ஸ். ஓகேயா, அந்த பரபரப்பு எங்கே வருதுன்னா அந்த இமோஷன் வரும் பாருங்க. ஓகே, யார் வரா, சொந்தக்காரவங்க வராங்க, எந்த சொந்தக்காரவங்க வராங்க, ஐயோ இவங்க நம்ம வீட்டில் தங்குறாங்களா, இவங்களை எப்படியாச்சும் அவங்க வீட்டுக்கு அனுப்பிடணும், இவங்க தான் வரணும், ஒரு இமோஷன். ஓகே எல்லாமே வராங்க, ஓகே வெரி ஜாலி. எல்லாம் போன பிறகு ஐயோ அவ்வளோ முடிஞ்சு பொசுக்குன்னு போச்சு. You know why? Because the center was not God, but everything else around us. If we put God as the center, even after Christmas, we will know, hey, this Christmas, God has been a great blessing to us. This Christmas, something new God has done in our life. This Christmas was been a blessing to me because we have spent time, we have made God, we have made Jesus the center of this whole celebration. அப்போ இன்றைக்கு பார்க்கும்போது அதே போல் யோவான் ஞானஸ்நானகன் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். ஒரு அருமையான ஒரு பகுதி, இந்த 26வது வசனம் 27வது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். verse 26 and 27. யோவான் அவர்களுக்கு பிரதி உத்தரமாக, சாரிம்மா 22வது வசனம், மன்னிச்சிருங்க. அப்போ இங்கே பார்க்கும்போது இவர்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க. இந்த கேள்வி கேட்கும் போது மறுபடியும் நான் சொன்னேன், இந்த ஐ எக்ஸ்பிளைன் த ஹோல் ஸ்டோரி. இந்த கேள்வியை கேட்கும் போது யோவான் அடுத்ததாக என்ன செய்கிறார்னா, அவர் பதில் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். வசனம் 23 நாம் வாசிப்போம். இங்க இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது யோவான் என்ன செய்கிறார்னா, ஒரு பதிலை கொடுக்கிறார். இந்த பதில் சிம்பிள். என்ன பதில்னா, he was just a voice. எல்லாம் சொல்லுங்க, he was just a voice. hello, he was just a voice. அழகாக யோவான் ஒரு பதிலை கொடுக்கின்றார். நான் யாருமே இல்லை, நீங்க சொன்னீங்க 3 பேர், அந்த 3 பேருமே நான் இல்லை. ஓகேயா, நான் வெறும் இந்த வனாந்திரத்திலே ஒரு சத்தம், ஒரு ஸ்மால் வாய்ஸ், தட்ஸ் ஆல். இன்றைக்கு பாருங்க, நான் ஆக்சுவலி சில பிக்சர்லாம் போடலாம்னு நினச்சேன், பரவாயில்ல, உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், உங்கள் வீட்டிலலாம் கண்டிப்பாக இந்த ஷாப்பி, லாசாடா இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுவீங்க தானே, நிஞ்சா வேன் என்னமோலாம் வந்துருச்சு இப்போ.
இங்கே பாருங்க, அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, அந்த பார்சல் வந்து இறக்கி விட்டு போயிடுவாங்க. இன்னைக்கு யோவான் அதை தான் பண்ணார். ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் அ வாய்ஸ், ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் அ பார்சல். மெசேஜ் இன்னும் வந்து சேரல, மெசேஜ் வந்துட்டுருக்கு, பட் ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் அ வாய்ஸ். இன்றைக்கு நாமும் கூட அநேக நேரத்தில் நம்மளை சுற்றி பரபரப்பாக இருக்கும். நிறைய பேர் நம்மளை அப்படியே உற்சாகப்படுத்துவாங்க. ஓ நீங்கள் நல்லா செய்கிறீங்க, ஓ நம்ம நல்லா செய்கிறோம் போல். அப்படியே ஆரம்பத்தில் நம்ம ஊழியம் செய்யும்போது ஆண்டவரே சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே அப்படி இருப்போம். பயபக்தியாக பயந்து கீழ்ப்படிஞ்சு செய்வோம். ஆனால் போக போக 4 பேர் நல்லா உற்சாகப்படுத்திட்டாங்கன்னா சரி ஓகே இதுக்கு மேலே நம்ம செஞ்சிடலாம். கடவுளே நீங்கள் எங்கே இருக்கணும், அங்கே இருக்கணும். கடவுளை தூரமாக வச்சுட்டு நம்மளே என்ன வச்சிரும், முன்னுக்கு வச்சிரும். ஆனால் யோவான் நீங்கள் அப்படி செய்யலை. யோவான் நினைச்சிருந்தாருன்னா அந்த இடத்துல நான் தான் இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லி என்னது சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம். பிகாஸ் he was doing great things, but he did not do that. He said he revealed his purpose that God has for him. இன்னைக்கு நாம கூட இந்த கிறிஸ்மஸ் காலத்தில் அநேக நேரத்தில் we have to ask Lord what is the purpose. இன்னைக்கு யோவான் நன்றாய் அறிந்து கொண்டார் அவருடைய என்னது பர்பஸ், என்ன சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, அவரோட நோக்கம். தேங்க்ஸ். அவரோட நோக்கத்தை என்னது நன்றாய் அறிந்து கொண்டார். why was he there? He clearly stated that. இன்னைக்கு நம்மளுடைய நோக்கம் நம்ம தெரியலனா நம்மளை சுற்றி இந்த பரபரப்பு ஏற்படுத்தும் போது அந்த பரபரப்போடையே சேர்த்து தண்ணியோடய நம்மளும் சேர்ந்து போயிடும். தண்ணியோடையே போய் சேர்ந்துட்ட பிறகு அப்புறம் யோசிப்போம், ஆண்டவரே ஏன் கைவிட்டீர்? கைவிடலப்பா, நீ போயிட்ட. God never neglect us, but we always neglect God. But today, as John did, even though there's a lot of hype around him, there was a lot of questions around him, but he was clear with what his purpose was. அவருடைய நோக்கம் என்ன என்று சொல்லி நன்றாய் அறிந்து கொண்டார். அந்த நோக்கம் என்னது, அவரை உறுதியாய் வெடித்து கொண்டதை நாம் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு அந்த நோக்கம் நம்ம அறியவில்லைன்னா அந்த நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சத்தத்தோடு நம்ம என்ன செய்வோம், நம்ம கடந்து போகிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம். இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்துவும் அதே போல அவர் வனாந்தரத்தில் Jesus Christ was led by the Holy Spirit into the wilderness for 40 days fasting before he started his ministries. ஆமாவா இல்லையா? ஹலோ, பைபிள் படிக்கிறீங்க? ஓகே. நீங்கள் லூக்கா மத்தேயுலலாம் வாசித்தீங்கன்னா ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கிறது முன்பதாக என்னது 40 நாள் உபவாசத்துக்கு ஆண்டவர் ஆவியானவர் என்னது இயேசுவை வழி நடத்துகிறார் வனாந்திரத்தில். இந்த வனாந்திரத்தில் அவர் உபவாசத்தில் இருக்காரு. ஆனால் இயேசு இடத்துல ஒரு சத்தம் வருகிறது. என்ன சத்தம் சொல்லுங்க, பட்டுப்பட்டுன்னு சொல்லுங்க. 3 சத்தம் வந்தது ஒரே நபர்கிட்ட இருந்து. பிசாசு அழகா வந்தான். எப்படி வந்தான்? அழகா வந்தான். ஒண்ணுமே சொல்லல. எங்க கல் அடிக்கணுமோ அங்க கரெக்டா கல் அடிச்சான். ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அழகாக அந்த 3 கேள்விக்கும் அந்த 3 காரியத்துக்கும் அழகாக என்னது பதில் கொடுத்தாரு. ஏன்னாக்கா என்ன சொன்னாரு, ஐ எம் ஹியர் டு டூ தி வில் ஆஃப் மை ஃபாதர். வெரி சிம்பிள். இஃப் வி டோன்ட் நோ அவர் வில், இஃப் வி டோன்ட் நோ த பர்பஸ் தட் காட் ஹஸ் பிளேஸ்ட் அஸ், வி மே பி ட்ரிஃப்டட் அவே. இன்னைக்கு நம்மளோட சித்தம் என்ன அறியலைன்னா, என்னோட நோக்கம் நான் ஏன் வாழ்கிறேன், ஓ கர்த்தருக்காக மகிமை கொண்டு வரணும், அவ்வளோதான். அங்கேயே நின்றுவோம். இன்னும் ஆழமாக போனோம். கர்த்தருக்காக ஆண்டவரே என்னை கொண்டு how you can bring the glory to your name. John knows the purpose on how to bring glory to God's name by being the voice. So you and I today, we have a purpose as well. வசனம் 26 நாம் வாசிக்க கேட்போம். ஓகேம்மா. இன்றைக்கு பாருங்க, இது யோவான் வந்து என்ன அழகா சொல்லிட்டாரு, ஓய் என்னோட நோக்கம் இதுதான், முடிச்சிட்டாரு. ஆனா இவங்க என்ன செய்யறாங்க, மறுபடியும் இவரை கிள்ளி பார்க்குறாங்க. குழந்தைங்களை என்னது கிள்ளியும் விட்டுருவாங்க, தொட்டியில் ஆட்டியும் விடுவாங்க. அந்த மாதிரி சரியா சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். கிள்ளி பார்க்குறாங்க. யோவான் எப்படியாச்சும் ரியாக்ட் பண்ணுவாரா, சொல்லுவாரா? ஆனால் யோவான் அழகா when I actually reading it, I actually know for the fact that Johan was very smart person. He's very intelligent. இவங்களை எப்படி திசை திருப்பணும்னு சொல்லிட்டு அழகாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார். என்ன சொன்னார்? நான் ஜலத்தினால மாத்திரம்தான் ஞான ஸ்நானம் கொடுக்குறேன். தென் இப்போ அடுத்த கேள்வி வரும் தானே, இப்போ
இப்போ நீங்களே ஜலத்தினால என்ன ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறீங்கன்னா அப்போ வரப்போகிறவர் எதில் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி எழும்பும் தானே? ஆமாம் தானே? பிகாஸ் தே ஆர் கம்பேரிங் டூ பர்சன். இஃப் தே ஆர் திங்கிங் போத் ஆஃப் த பர்சன் ஆர் சேம் and one is saying, no, I am only baptizing by water. So then the question rises, then with what is he baptizing with? So John was very smart. He was very super intelligent by drifting away all their thoughts away from him. இப்போ என்னது, அவங்களுக்கு ஒரு புது கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கணும்ல, அந்த கேள்விக்கு தள்ளி விட்டாரு. என்னைய பற்றி யோசிக்காதீங்க, இதை பற்றி யோசிங்க. He was very smart. இன்றைக்கு பாருங்க, if John had all the spotlights on him, okay, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை லைட் எரியுது, பச்சை லைட் எரியுது, இதெல்லாம் எங்கே காமிக்குது? ஓகே, நான் பிரகாசமாக இருக்கேனா? ஓகே, இந்த லைட் எல்லாம் எங்கே காமிக்குது சொல்லுங்க? ஹலோ, லைட் எங்கே அடிக்குதுங்க? இங்கே என்கிட்ட நிறைய அடிக்குது, 4 லைட் இருக்கு. இப்போ பாருங்க, இந்த லைட் எல்லாமே when John was standing there by the river, all the spotlights, all the attention was on him. But John could simply take all the attention and sit comfortably by claiming he is Christ. But he did not. John diverted all the spotlights away from him to the Messiah. இன்னைக்கு பாருங்க, நம்ம சொன்னல, இந்த பரபரப்பு வரும்போது, கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடும் போது ஒரு பரபரப்பு வருது. எப்போ டெக்கரேட் பண்ணுவோம், எப்போ கேண்டில் லைட்டு, எப்போ கேரலிங்கு, எப்போ கிறிஸ்மஸ் சர்வீஸ், எப்போ நியூ இயர் சர்வீஸ், ஓகே ஹாபிஸ், அடுத்தது ஓகே எப்போ கவுனன் சண்டே, நம்ம அப்படியே போய்கிட்டே இருப்போம். ஆமாம் தானே? ஆனால் யோவான் இது எல்லாத்துலேயும் இருந்து ஸ்பாட்லைட் எல்லாம் எடுத்துட்டு கிறிஸ்து மேலே வைக்கிறதே நாம் பார்க்கிறோம். He directed the spotlight that was on him, the attention that was on him, directly to the Messiah, to the messenger himself. அப்போ இன்றைக்கு when the people were diverted, there was new question that rise within their mind. அப்போ இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது, இன்னைக்கு அவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு பதில் வேணும் என்று சொல்லி ஒரு பரபரப்பு இருந்தது. இன்றைக்கு நம்மளுக்கும் கூட அப்படி தானே? when we pray, when we look upon God, how is this happening, when is this happening, இதெல்லாம் கேட்போம். பட் we will be always asking, என்ன ஆண்டவரே செய்யல, எதை பற்றி யோசிக்கிறோமோ இல்லையோ, நான் கேட்ட ஜெபத்துக்கு கடவுள் இன்னும் பதில் கொடுக்கல, அது உண்டி மண்டையில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? அந்த ஒரு பரபரப்பு, hype around the prayer, around our needs. But when it's not answered, what we do? We go low, we go very desperate. ஆனால் இன்னைக்கு யோவான் அழகாக சொல்லுகிறாரு, today if we sit around the hype, we may be blinded. Why we may be blinded? We will read verse 26. 26வது வசனத்தை நீங்க வாசிங்க. ஓகே, நீங்க அறியாத ஒருவர், சொல்லுங்க, நீங்க அறியாத ஒருவர் உங்கள் நடுவிலே இருக்கிறார். ஓகேயா? இங்கிலீஷ்ல, but among you stands one you do not know. You see, Jesus was exactly there in their midst. But because there was hype that their questions must be answered, they failed to see. இன்னைக்கு நாம கூட கிறிஸ்மஸை கொண்டாடும் போது ஒரு பரபரப்புல, ஒரு உற்சாகத்துல, அப்படியே like everything is okay, fine, we celebrate, we enjoy, my family is coming, my friends are coming, okay, dinner, party and everything. If we are going to be there, we are blinded. We may not see Christ in it. Because the people there, standing there, Jesus is among them. But yet, because of their hype to get an answer, they did not see Jesus there. இன்னைக்கு அநேக நேரத்தில் நம்ம பரபரப்பாக இருக்கும் போது நம்ம யோசிக்கணும், உண்மையா இயேசுவை மெய்யாக நம்ம இயேசுவை வைத்து மையமாய் வைத்து நம்ம கொண்டாடுகிறோமா? Are we putting God, Jesus as the center of our celebration? இன்னைக்கு நம்ம see, we only celebrate, we come to this November only, இந்த கிறிஸ்மஸ் சீசன்லாம் நம்மளுக்கு வரும். But the first 10 months, if Jesus is not our center of our lives, definitely in the 2 months we are not going to.
முதல் 10 மாசம் இயேசு மையமா இல்லைன்னா என் வாழ்க்கையில எப்படி அந்த 2 மாசத்துல அவர் மையமாய் வைப்போம்? இட்ஸ் இம்பாசிபிள். இஃப் காட் இஸ் நாட் த சென்டர் பிஃபோர் தட் அண்ட் டூரிங் கிறிஸ்மஸ், ஓ இல்லை கிறிஸ்மஸ் வந்தால் ஆண்டவர் வந்துடுவார். நோ, இட்ஸ் அ ப்ராக்டிஸ், இட்ஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட், இட் இஸ் ஜேர்னி வித் காட். It's not something that we go, oh God forgive me, okay I'm back. It's not like that. It's a bond. It's a relationship that we build with God over time. அப்போ இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கும்போது because of the hype that they were in, so busy questioning John, they failed to see Jesus was in their midst. So John actually does a wonderful thing by saying, hey, I baptized with water, but among us stands the real Messiah. ஸோ இன்றைக்கு அநேக நேரத்தில் we have to think church, when we do ministry, when we become a part of a ministry, or even we leaders, when we take a role, are we bringing all attention of church members? Are we bringing all attention of all those who joining the program on us or on God? இன்றைக்கி அநேக நேரத்தில் ப்ரோக்ராம்லாம் நம்ம எல்லாம் செய்யும் போது நம்ம அப்படியே ஓடி உற்சாகமாக செய்வோம், but we fail to see, is this the will of God? Is this what really God wants? We have to check everything we do. So இன்றைக்கு பார்க்கும்போது இந்த இரண்டாவது காரியம், John became the witness. He revealed his purpose. He was not drifted away. He said, I am just the voice, but he is the messenger. So he was not drifted. He was firm. இறுதியாக John chose faith over fame. இன்றைக்கு பாருங்க, like I said, John could have easily said, yes, I am the Messiah. He could have claimed everything that he could. But actually John did not. நீங்க பாருங்க, ஏசாயா 40வது அதிகாரம் 3வது வசனத்துல நாம வாசித்தோம், prepare the way in the wilderness, and John was actually doing it. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 28வது வசனத்துல இந்த சகல காரியமும், all these incidents are taking place across the Jordan in Bethany, where John was doing this. You can read in verse 28, which is outside of Jerusalem. ஓகேயா, எருசலேம்ல தான் இந்த காரியம்லாம் நடக்கும். எருசலேம்ல தான் இந்த லேவியர்கள்லாம் சர்வ் பண்றாங்க. The Levites are serving there, the high priests are there, the priests are there, everybody is there. But John did not choose that place. If John baptized Jesus that place, imagine John will be getting all the attention. For என்னது, இயேசுவே இந்த இடத்துல வைத்து என்னது ஜான் யோவான் தான் என்னது ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறாரு, யோவான் பெருசாயிருவார். ஆனால் யோவான் என்ன செய்கிறாரு, எருசலேமுக்கு வெளியே யோர்தான் நதி ஓரமா அங்கே ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறாரு. He can choose. He was serving here. He was doing everything inside Jerusalem. He was ministering. He could have chose, but he did not. He chose faith over fame. His faith was, he was called to be the voice. நீங்க ஏசாயா 40வது அதிகாரம் 3வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். வனாந்திரத்திலே பாதையை செம்மைப்படுத்துங்கள். And John know that is what he was called for. He knows his purpose. He was not drifted away, and he stays and he choose faith over fame. இன்றைக்கு பாருங்க, இந்த கீழ்ப்படிதல் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க I don't know whether you all realize, but since November, I think second week, அந்த the sermon நீங்க போய் திருப்பி தட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்கில் ஏறக்கூற ஒரே மெசேஜ் தான் திருப்பி வரும். What is our relationship with God? What is our journey with God? What are we doing? I think Uncle Jayakumar also, I think 30th November he preached. We have done great ministries back then. Jayaraja, sorry. We have done great ministries back then. But what happened? Where is our journey with God? அந்த டைமில் ஊழியம் செய்ய வேண்டும், அநேக காரியங்களை செய்ய வேண்டும் சொல்லி ஓடுனாங்க. People ran. What happened? And you see the message again and again, even last week, even during candlelight, the thing came again. A reminder to all of us. We have to come back to God. We have to reflect back, where is our stance?
Where is our relationship with God? Where do we stand? Are we further away, drifted away, thinking that this is all right? I'm serving ministry, I'm doing ministry and everything is fine. நான் ஊழியம் செய்கிறேன், சர்ச்சுக்கு வரேன், நாக்காளி சூடாகுது, முடிஞ்சு, I'm done, I'm going back home. Is that what is in our mind? We have to reflect, people. இப்போ இன்றைக்கு இறுதியாக, celebration is not wrong, but where is our focus? It should not be drifted away. Secondly, இன்றைக்கு நம்ம, if we are drifted away by hype and everything, by emotions, we may lose Jesus as the center of our life. ஸோ டுடே நீங்கள் பாருங்கள், அன்றைக்கி நேரத்தில் நம்ம கேம்ப்லாம் போனால் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். இமோஷ்னலாக ஆண்டவரே உங்களுக்காக இது செஞ்சிடும், அது செஞ்சிடுவேன், 2 வாரம் கழிச்சு தான் தெரியும் செய்கிறாங்களா இல்லையான்ட்டு. ரைட் or not? I was like that. நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஊழிய அழைப்பு இருக்குது, அது இருக்குன்னு. அந்த கேம்ப் முடிஞ்சு வந்தோடனே ஃபயர் இருக்கும் பாருங்கள், பாஸ்டர் கூடயே தான் இருப்பேன். அந்த 1 மாதம் சென்ற பிறகு தெரியும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அன்றைக்கி நேரத்தில் we don't celebrate around hype, we don't celebrate around emotions, but we celebrate around Jesus himself. Then church, it's a call to us not to attract people, not to attract congregation, not to attract the public to ourselves, but to attract them and to show them towards the cross, towards Christ who have come to redeem us. இன்றைக்கு ஒரு கேள்வியோடு நான் முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன். I want to end with 2 questions. Okay, you may put as 3 also. Who am I? Why am I here? You may want to write these questions down. You may go back and reflect. Who am I and why am I here? John knew exactly who he was, and exactly he knew why he was placed there, and he ensured that he fulfilled the will of God. இன்னைக்கு நம்ம அது தெரியாமல் இருந்தோன்னா, ஏன் ஆண்டவர் நம்மளை கிளாங் திருச்சபையில் வச்சாருன்னே அறியாமலே நம்ம போயிடுவோம். We don't want that life. We want a life that brings glory to God, that completes. கிறிஸ்துக்காக வந்தேன், கிறிஸ்துக்காக மரித்தேன், ஓடினேன், ஓட்டத்தை முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சும்மா சொல்லிட்டு போகக்கூடாது. உண்மையாக நம்ம ஓட்டத்தை முடிக்கணும். Then it's so nice to say, I have finished my race. இன்னைக்கு நம்ம அந்த இதில் வரணும். So the question is, who am I and why am I here? Why am I in my workplace? Why am I in this particular institute studying? Why am I in this church? Why am I in this ministry? Even leadership role in church. Why has God put me into this leadership role? We have to ask this question to ourselves. The second question is, are we creating a hype or preparing the way for Christ? The Jewish people, you see, they were actually so busy. Okay, we were waiting for this answer. Probably this is the answer. They were so hyped up. But John was not hyped up. But he was preparing a way for the Lord. By right, the priests also should be doing it. The Jewish people, they should be doing it. The councils, avanga seiyano. But they have failed. Not say failed. They did not. They were drifted away. They were so hyped up in something that was they seeing around them. So today, the question is, am I creating a hype in church, in my ministry, in my community, in my family, in my friends? Am I only being happy, just go lah, as long as happy, everything goes on? Or are we preparing the way for Christ from wherever we are? Today we see, நம்மளுடைய தீம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கேண்டில் லைட்டில் பாஸ்டர் ஷேட் the star of Bethlehem. Yeah, the star had a purpose. The star had a purpose. Yeah, மேலே பிரகாசமாக எரியுது. The star had a purpose to show the way to the shepherds, to the Magi. Everybody could see that the king was born. John had a purpose to prepare a way in the wilderness for the coming of the Lord. Mary and Joseph had a purpose. Okay, நம்ம அழகாக நம்ம பாடணும். நம்புவேன் நீ இயேசு வருவே, அதுக்கப்புறம் என்னது, யா அபா பாப்பா, என்னது, bring me according to your will, lead me according to your will. நம்ம பாடினோம், அழகாக நம்ம பாடினோம். Mary and Joseph, even they had to flee their town to another country, they trusted God and they said, Lord, use me according to your will.
so do I today. இன்னைக்கு நம்மளுக்கும் ஒரு சித்தம் இருக்குங்க. We have a purpose. So in this Christmas, have fun. Celebrate to the maximum that you want to celebrate. But remember, do not miss Christ in all this happiness and joy and emotional time. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, we want to look upon you, look upon your throne. Lord, we may have preparing our minds, hearts, waiting for our family, friends, waiting for a lot of gifts, waiting for many good occasions to visit people, to have good fellowship with one another. ஆண்டவரே, நாங்கள் பல பல காரியங்களை யோசித்து கொண்டு இருக்கலாம். எதிர்பார்ப்போடு ஆண்டவரே இந்த கிறிஸ்மஸிலே நாங்கள் கால்களை எடுத்து வைக்க கூடும் ஆண்டவரே. ஆனாலும் கர்த்தாவே, இந்த நாளிலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அந்த இமோஷனில் நாங்கள் ஆண்டவரை கொண்டாடாதபடி, அந்த கொண்டாட்டத்தில் மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் இயேசு அந்த மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் என்று சொல்லி நாங்கள் கொண்டாட, யோவான் எப்படி ஆண்டவரே அவருடைய சித்தத்தை அறிந்து, ஆண்டவரே நோக்கத்தை அறிந்து, வழி தவறாமல் ஆண்டவரே அது சித்தத்தை நிறைவேற்றுவராய் காணப்பட்டாரோ, நாமும் கூட இந்த நாளிலே அப்படியாய் காணப்பட கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக. Lord, help us to reflect in this Christmas. Before we enter into this Christmas or Lord service, we pray that you will help us to reflect what you have done for us and to reflect on our journey and relationship with you, Father. நீர் எங்களோட பேசினதுக்காய் நன்றி. தொடர்ந்து ஆண்டவரே கர்த்தர் எங்களோட இடைப்படுவீரா. இந்த கிறிஸ்மஸை நாங்கள் நல்ல விதமாய் கொண்டாட, கிறிஸ்துவை மையமாய் வைக்க கர்த்தர் கிருபை செய்வீரா. மாறாத இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே. ஆமென். A wonderful sermon from Pastor Joshua. He told one thing, that John was a smart man. I believe everyone with the name of John is a smart man. And another thing is, I believe the sermon today, he was the voice in this wilderness. Something that we should ponder. So we should rise, and we would like to, the congregation, please rise to sing lyric 281, which we will take our second offering, which will be going for the social concern. Maranatha,
ஜெபிப்போம். அன்பின் ஆண்டவரே, கிறிஸ்மஸ் நாட்களே, கிறிஸ்மஸ் மாதத்திலே விதமாக உம்முடைய மகனின் பிறப்பை நாங்கள் கொண்டாடி வருகிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, கிறிஸ்துமஸை நாங்கள் பார்க்கும்போது, Lord, you gave, Lord. நீர் கொடுத்தவர். For unto us a child is born. For unto us a child is given. That's what the Bible says. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு பாலகன் கொடுக்கப்பட்டார். ஆண்டவரே, கொடுக்கக்கூடிய நிலையில நாங்கள் இருக்கணும் என்று நீர் விரும்புகிறீர் ஐயா. ஏனென்றால் நீர் உண்மையே கொடுத்தவராக இருக்கிறீர் ஐயா. உம்முடைய பிறப்பு லாபத்துக்கு அல்ல, ஆனா உம்முடைய பிறப்பு அர்ப்பணத்துக்கு சுவாமி. Lord, your birth is not to gain, Lord, but your birth, Lord, is sacrificial, Lord. Today you have spoken to us, Lord. இன்று எங்களோடு நீர் பேசினீர் ஐயா. ஆண்டவரே, நாங்கள் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க நீர் எங்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். அநேகர் தேவையோடு இருக்கிறார்கள் ஐயா. அநேகருடைய வாழ்க்கையில அலங்கோலமாக இருக்குது. அநேகர் ஐயா மன சஞ்சலத்தோடு இருக்கிறார்கள், நிம்மதியை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஐயா. பல நிலையில பல சூழ்நிலைகள் ஆண்டவரே இந்த உலகம் இருந்து கொண்டிருக்குது சுவாமி. சண்டையும் சச்சுருவும் ஆண்டவரே ஐயா, இவ்விதமாக பட்டினியும் கண்ணீரும் நாம் பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். கொடுப்போமா? ஆண்டவருக்கென்று கொடுப்போமா? கிறிஸ்துமஸ் எனக்குன்னு நம்ம சிந்திக்காதபடி கிறிஸ்துமஸ் உலகத்துக்கென்று நாம் யோசிக்கிறவர்களாக இருப்போம். What is Christmas to you? Is it everything about you? For God so loved the world that he gave his only begotten son. ஆம், ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை நேசித்து தன் ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்தவராக இருக்கிறார். Lord, we want to commit the social ministry to you, Lord. ஆண்டவரே, சமூக சேவைக்குரிய இருக்கிற இந்த ஊழியத்தை உமக்கு மண்டிலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. இந்த நாளில் உம்முடைய பிள்ளைகள் கொடுத்தார்கள் ஐயா. அவர்களுடைய அந்த கொடுத்துதலை ஆசீர்வதியும், அவர்களையும் நீர் ஆசீர்வதியும் ஐயா. உமக்கென்று கொடுக்கும் போது ஒருவனும் தரித்திரராக மாறுதில்லை ஐயா. ஆண்டவரே, உமக்கு கொடுக்கும் போது நீர் உயர்த்துறவராக இருக்கிறீர். ஏனென்றால் ஒருத்தன் தன்னை தாழ்த்தும் போது நீர் உயர்த்துவீர் ஐயா. Yes, Lord, when a person humble himself, you're a God who elevates him, Lord, who exalts him, Lord, who extol him, Lord. Therefore, all the more we want to commit, Lord. We want to commit ourselves to you, Lord. Lord, help us, Lord, to celebrate with a focus on you, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் கொண்டாட இருக்கிற விதம் ஐயா உண்மையே கூர்மையாய் பார்த்து கொண்டாட எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் ஐயா. எங்களுடைய நோக்கம் தப்பா இருக்கக்கூடாது ஐயா. Lord, our purpose should not be wrong, Lord. Help us to discover our purpose in you, Lord. உமக்குள் எங்களுடைய நோக்கம் என்னென்று நாங்கள் அதை கண்டறிய எங்களுக்கு கிருபை தாரும் சுவாமி. ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொண்டு கொள்கிறோம். ஆமென். தயவு செய்து ராமருவம். We'll go to the announcement. In our midst today, நம்ம மத்தியில் வந்து Mrs. Roslyn from Port Klang. Mrs. Roslyn வந்திருக்கீங்களா? Okay. The flowers of that grace the sanctuary today, this morning, is contributed by the church. Kindly joined us in the coffee fellowship after service, contributed by Mr. and Mrs. Achu Naidu for Thanksgiving. Now we want to congratulate Mr. and Mrs. Samuel Raj on the birth of their first child, baby girl,
on 16th of December 2025. ஓகே, சாமோ ஷீரா தான் இது. இந்த சபையில் பிறந்தாங்க. இந்த சபையில் வந்து 2 பேர் வந்து சந்திச்சாங்க, கல்யாணம் பண்ணாங்க. இந்த சபையிலே அவங்களுக்கு குழந்தை கொடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு. இவங்க தான் சிறந்த ஒரிஜினல் கோயில் பிள்ளை. We also want to extend the wishes to Mr. and Mrs. Devaraj and Mr. and Mrs. Nania Jacob. Mary akka kuda we saw in the photos, my mother used to have all the young photos and all that. Teenager ah irundanga, teenager ah valandanga, but teenage party ஆயிட்டாங்க. So அவங்களுக்கும் wishes, and not to forget Reverend Joy also became Reverend great grandma. Okay, great grandmother, right, Pastor? Great grandmother, right? Yeah. Okay, so congratulations to all of you all, and also those who are praying hard also, I know. Pray, I believe God will be, the Lord will be the year of fulfillment for 2026 for many of you all, and God will bless you all abundantly. This is just the tip of the iceberg. Okay, I think many babies are born this year. So God has blessed this church, blessed the families, blessed the prayers, answered all your prayers. We also want to make an announcement that most of you all know that Uncle Chelia Samuel Koil Pichai, okay, most of you all know him, you all will know Pastor Rajan's father has passed away on 19 December. The wake service is yesterday 20th and today 21st December at 7:30 p.m. சரிங்களா, அவங்க வீட்டிலேயே நீங்கள் obituary ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க, North and South group. If you all need more further information, please see Nania Anne. On the 22nd December 10 a.m., 22வது December 10 மணிக்கு and the funeral will be taking place in this church, in our church. Tomorrow? Oh, sorry, 10 o'clock in the house. Sorry, 11 o'clock is in the church. Okay, மன்னிச்சிருங்க. So அது ரெண்டாவது வந்துட்டு those who have one calendar for 2026, please see Mr. Timothy and Uncle Achu Naidu. Uncle Achu Naidu is not here, so today Timothy அண்ணே பார்த்துங்க அந்த calendar வேணுமா. And I will just go through the services that is taking place in this coming week. So today caroling at 6 p.m. So those who are joining the caroling, please be on time. Thursday on 25th, Christmas service is at 8:30. 9 மணிக்கு வந்துடாதீங்க, 8 மணிக்கு வந்துருங்க. 8:30 a.m. at our church. On 28th, the Sunday service is at 9 a.m. That's our last Sunday of the year service. Wednesday, 31st December, watch night service at 10:30 p.m. Okay, it's a Holy Communion service. And on the first New Year service, it's at 9 a.m. And on the 4th is the Covenant Sunday. All on the first Sunday service at 2026 at 9 a.m. So all leaders, please come. The newly elected office bearers, please join. Other than that, the church office will be closed on 23rd December, 1 p.m. Okay, 1 p.m. kulle neenga whatever information that you need to be printed in the bulletin, please cooperate and give it to Brother Nania. Call him and give him, or email him, whatever way that you communicate with him. To 29 December 2025. Okay, so idu konjam eduthukolunga. Any announcement, please before 23rd December 1 p.m. சரிங்களா? Other than that, I do not have any other announcement. Thank you, and we'll call Pastor to close us with a word of prayer. Can we all stand as Pastor Joy closes in prayer and give us the benediction? ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, உடைய மகா கிருபையினால் எங்களை இந்த காலை வேளையிலே கூட்டி சேர்த்ததற்காக நன்றி அப்பா. ஒரு சபையாக ஒன்று கூடி உம்மை ஆராதிக்கவும் உம்முடைய வார்த்தை கேட்கவும் உம்மை கனப்படுத்தவும் எங்களுக்கு தந்த இந்த பெரிய சிலாக்கியத்திற்காக உமக்கு நன்றியும் சோஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த வேளையிலும் கூட கர்த்தாவே, நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் இருக்கும்போதும் உடைய சத்தத்தை கேட்டோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் எல்லா சூழ்நிலையிலும் கூட கர்த்தாவே உம்மை மகிமைப்படுத்துவர்களாக இருக்க உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே. இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை அன்றும் நீரே எங்கள் வாழ்க்கையில் மையமாய் இருக்க வேண்டும் சுவாமி. ஆண்டவரே, எல்லா சந்தோஷத்தும் மத்தியிலும் ஆண்டவரே
எங்கள் மனமகிழ்ச்சி நீராய் இருக்க வேண்டும் அப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை, சமாதானத்தை, ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறவர் நீர் ஆண்டவரே. நீரே எங்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துகிற தேவன். இதற்காக நன்றி. இந்த காலங்களிலும் கூட கர்த்தாவே, குடும்பங்கள் ஒன்று கூடி ஆண்டவரே சந்தோஷமாக இருக்கும் போதும் ஆண்டவரே உமக்கு சாட்சியாயிருக்க, உமக்கு சாட்சியாயிருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஏழைகள், எளியவர்கள், பட்டினியா இருப்போர், அநாதைகளை நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, உம்முடைய திருச்சபையிலே அநேகர் இவளை பராமரித்து வருவதற்காக நன்றி நன்றி நன்றி. தொடர்ந்து ஒவ்வொருவரும் கூட கர்த்தாவே கரிசனை உள்ளவளாயிருக்க உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே. அவளை தேடி அவளை கண்டு ஆண்டவரே அவளுக்கு உதவி செய்யத்தக்கதான உள்ளத்தை எங்களுக்கு தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்கப்பா, ஆசீர்வதிங்க. இந்த வேளையிலும் ஆண்டவராகியவனே அப்பா ஆண்டவரே, சாமுவேலுக்கும் ஷீராவுக்கும் அருமையாக கொடுத்த அருமையான குழந்தைக்காக நன்றி கர்த்தாவே. தாயையும் குழந்தையும் நீர் ஆண்டவரே சுகபத்திரமாக காத்து வழி நடத்தி வருவதற்காக நன்றி. தொடர்ந்து இந்த பிள்ளையை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே அப்பா சகோதரன் கோல் பிச்சை ஆண்டவரே அவர் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்துவிட்டார் ஆண்டவரே. ஆனாலும் அவருடைய பிரிவினால் துக்கத்தில் இருக்கிற குடும்பத்திற்காக செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீரே அவளை ஆறுதல் படுத்தும் ஆண்டவரே. இந்த நடக்கிற எல்லா ஆராதனைகளிலும் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இருந்து ஆண்டவரே உடைய வார்த்தை நிமித்தமாக அவளை நீர் தேற்றி பலப்படுத்தி ஆண்டவரே நீர் காத்து கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். அதிலுடைய நாமம் ஆண்டவரே அப்பா அவள் மத்தியிலும் ஆண்டவராகியவனே அப்பா காணப்பட உதவி செய்யும். ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. ஆண்டவரே இந்த வேளையிலும் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இன்னும் சில நாட்களுக்குள்ளாக நாங்கள் கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடும் போதும் ஆண்டவரே நீர் இந்த உலகத்தின் ஒளியாய் இருக்கிறீர் என்பதை விசுவாசித்து நாங்களும் உடைய ஒளியிலே நடக்கிறவளாய் இருக்க ஆண்டவரே எங்கள் உள்ளத்தில் இருக்க இருளெல்லாம் அகன்று போக வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உடைய ஜீவ ஒளி எங்களுக்குள்ளாக பிரகாசிக்கட்டும் ஆண்டவரே. நாங்கள் உமக்கு அந்த இடத்துல இருந்தாலும் கர்த்தாவே அப்பா உம்மை வெளிப்படுத்துவளாய் இருக்கத்தக்கதாக நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க பரிசுத்த ஆவியானவரே. எங்களை முற்றுமாய் ஆட்கொள்ளும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களை வழி நடத்த ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. பரிசுத்த நாமம் மட்டுமே மயப்படுவதாக. தொடர்ந்து ஆராதனைக்கு பிறகு நடக்கிற ஐக்கியத்திலும் கர்த்தருடைய கிருபையின் பிரசுரம் இருந்து இந்த ஐக்கியத்தை ஆசீர்வதிங்க. உணவை ஆசீர்வதிங்க. உணவை கொடுத்த குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா. வழி நடத்துங்க. எங்களையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் வேலி அடைத்து காத்துக்கொள்ளும் அப்பா. எல்லா புல்லாப்புக்கும் தீமைக்கும் விலக்கி காத்துக்கொள்ளுங்க. எல்லா நாசு மோசத்திற்கும் விலக்கி காத்துக்கொள்ளுங்க. சுகபத்திரமாய் காத்துக்கொள்ளும் அப்பா. ஆண்டவரே நாங்கள் எப்போதும் எதை செய்தாலும் மனிதர்களுக்கென்று செய்யாமல் கர்த்தருக்கென்றே செய்யவும் மனப்பூர்வமாய் செய்யவும் உம்மை மகிமைப்படுத்தவும் எங்கள் எப்போதும் நாங்கள் உம்மை எல்லா காரியங்களிலும் உம்மை மகிமைப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ஆசீர்வதிங்க. எல்லா துதி கன மகிமை உமக்கே உரியது. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே. ஆமென். ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். God bless you all. Please be seated. And we pastors will be in front to greet you all. பிறகு அப்படியே கிளம்பிடாதீங்க. பின்னால் ஐக்கியத்தில் நீங்கள் பங்கு பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள இருக்கிறோம். Thank you. God bless you.